quadratic equation is given, we can find maximum or minimum value, and we can find the boundaries of x, whether the quadratic equation is positive or negative. So once again we discuss about that in a particular problem. F of x is equal to 4x minus 5x square plus 2. Always write in a specific order, minus 5x square plus 4x plus 2. Immediately you have to write the values of a minus 5, which is negative. Most important is a value, whether it is positive or negative is important in this chapter. B is equal to 4, C is equal to 2. To find the sign changes means when it is positive, when it is negative. To get positive or negative, first we have to find b square minus 4ac value. B square means 60 minus 4ac, 4ac. So this becomes 56. So when b square minus 4ac is positive, then immediately find the roots. What is the formula for roots? Minus b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a. That is minus 4 plus or minus root b square means root 56 by 2 into a means minus 5. So minus 4 plus or minus 2 root 14 by minus 10. Dividing by minus 2, we get 2 plus or minus root 14 by 5. This is 2 minus root 14 by 5 and 2 plus root 14 by 5. When we find the values of x, when b square minus 4ac is positive. మనకి b square minus 4ac వాల్యూ పాజిటివ్ వస్తేనే మీరు రూట్స్ కట్టండి. ఒకవేళ b square minus 4ac వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ వాల్యూ ఏమైంది? నెగిటివ్. ఇక్కడ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ ఫర్ ఆల్ x belongs to r. అది ఆన్సర్ అయిపోతుంది. b square minus 4ac వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తే, b square minus 4ac వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తే a కి నెగిటివ్ ఉంది కాబట్టి f of x కూడా నెగిటివ్ అవుతుంది ఫర్ ఆల్ x belongs to r. That is the final answer. b square minus 4ac నెగిటివ్ రాకపోతే ఖచ్చితంగా పాజిటివ్ వస్తుంది. పాజిటివ్ వచ్చిందంటే రూట్స్ కట్టండి. ఈ ఫార్ములా ప్రకారం రూట్స్ కట్టేయండి. దాంట్లో ఏదైతే లెసర్ వాల్యూ దాన్ని ఆల్ఫా అనుకోండి. సో ఆల్ఫా ఏమైంది? 2 minus root 14 by 5. సో బీటా ఏమైందమ్మా? 2 plus root 14 by 5. సో లెసర్ వాల్యూ ఆల్ఫా, గ్రేటర్ వాల్యూ బీటా. సో ఆల్ఫా బీటా వచ్చిన తర్వాత సైన్ చేంజెస్ మీన్స్ when it is changes of sign means positive to negative. ఎప్పుడు పాజిటివ్ అవుతుంది, ఎప్పుడు నెగిటివ్ అవుతుంది. ఏ గ్రేడ్ ఇచ్చాడు? నెగిటివ్. మీకు నెగిటివ్ కావాలంటే ఏంటి అర్థం? సేమ్ సైన్ రాస్తారా? ఏ నెగిటివ్, f of x కూడా మీరు నెగిటివ్ రాయాలనుకుంటే f of x is నెగిటివ్. ఏ నెగిటివ్ మీరు రాస్తున్న f of x కూడా నెగిటివే, అంటే సేమ్ సైన్ రాస్తారని అర్థం. థియరం 2 లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? సేమ్ సైన్ ఎప్పుడు రాస్తాం అంటే x less than alpha or x greater than beta. So f of x is less than 0 ఎప్పుడు x less than 2 minus root 14 by 5 or x greater than 2 plus root 14 by 5. This is first one. So what is f of x is positive. Here f of x is positive means a is negative. You are writing positive. So you are taking opposite sign. Opposite sign is possible epudu if alpha less than x less than beta. So f of x is positive if 2 minus root 14 by 5 less than x is less than 2 plus root 14 by 5. So this is the changes of sign. Now we have to find the extreme value. Extreme value means either it is maximum or minimum. Maximum అయినా మినిమం అయినా దాని ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ అంటాం. ఏదో ఒకటే ఉంటుందని మనం నేర్చుకున్నాం. ఏదో మ్యాక్సిమం అయినా ఉంటుంది, మినిమం అయినా ఉంటుంది. ఏ గ్రేడ్ ఇచ్చడమా? నెగిటివ్. ఏ నెగిటివ్ ఇస్తే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఏ పాజిటివ్ ఇస్తే మినిమం ఉంటుంది. దాంట్లో వేరే ఆల్టర్నేషన్ ఏమి ఇస్తుంది? వెరీ సింపుల్. ఏ నెగిటివ్ అయితే మ్యాక్సిమం వాల్యూ, ఏ పాజిటివ్ అయితే మినిమం వాల్యూ. ఇక్కడ ఏ ఇచ్చాడు మనకి? నెగిటివ్. కానీ f of x ఖచ్చితంగా ఏ వాల్యూ ఉంటుంది? మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఉంటుంది. Since a less than 0, f of x has maximum value. Maximum value formula, maximum అయినా minimum అయినా ఒకటే ఫార్ములా అండి. ఏంటో ఫార్ములా? 4ac minus b square by
the value of A is minus 5. C value is 2. B square means 16 by 4 into A means minus 5. So minus 20 minus 2 minus 56 by minus 20. So 4 1 ja 4 4 ja పోతుంది 4 5 ja పోతుంది. So 14 by 5 is the maximum value of the given expression. Video we discussed that when two quadratic equations have common root, then we can use this formula c1 a2 minus c2 1 square is equal to a1 b2 minus a2 b1 into b1 c2 minus b2 c1. రెండు quadratic equations ఇచ్చి రెండికి ఒక కామన్ రూట్ ఉందని చెప్పాడు అనుకోండి. కామన్ రూట్ ఉందని చెప్పాడంటే ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాడు. a1 b1 c1 వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ quadratic ఇక్కడ a1 ఎంతమ్మా 1, b1 a, c1 b, a2 1, b2 c, d2 c2 d అలా ఆ వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేది. మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎక్సైజ్ 3 లో రాంగ్ 1 లో 1 2 3 ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకుంటే కామన్ రూట్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్నమాట. ఒక కామన్ రూట్ ఉందని చెప్తాడు. దాంట్లో ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ లో a1 b1 c1 a2 b2 c2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేస్తే మీకు కావాల్సిన ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి. ఆ మూడు లెక్కలు మీరు ట్రై చేయండి, లేకపోతే నాకు వాట్సాప్ చేయండి. ప్రాబ్లం వల్ల ఫోర్త్ ప్రాబ్లం ఏం చెప్పాడు చూడండి అంటే రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడండి సేమ్. రెండు ఈక్వేషన్స్ కి హ్యావ్ ఏ కామన్ రూట్. ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కి ఒక రూట్ కామన్ గా ఉంది అంటే ఈ ఫార్ములా వాడుకోవచ్చు. కానీ ఎక్స్ట్రా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి? సెకండ్ ఈక్వేషన్ కి ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాడు. అంటే ఈ ఈక్వేషన్ రూట్స్ ఈక్వల్ గా ఉన్నాయి. ఈ రెండింటికి కామన్ రూట్ ఉంది, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఆల్ఫా అనేది కామన్ రూట్ ఆఫ్ 1 and 2. దట్ ఆల్ఫా ఈజ్ కామన్ రూట్ ఆఫ్ 1 and 2. అంటే ఆల్ఫా అనేది రెండింటికి కామన్ రూట్ అనుకుంటే సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయని చెప్పాడు కదా. అంటే సెకండ్ రూట్ కూడా ఏంటి అయిపోవాలి? ఆల్ఫా అయిపోవాలి. సో సెకండ్ ఈక్వేషన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ రూట్స్. సో రూట్స్ ఆఫ్ 2 ఏంటి అవ్వాలి? ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా. ఇప్పుడు సెకండ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే దాని రూట్స్ మనకు తెలిసి ఏంటివి? ఆల్ఫా ఆల్ఫా. సమ్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? మైనస్ b బై a అంటే మైనస్ c బై 1. ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఫార్ములా ఏంటి? c బై a అంటే d బై 1. సో ఆల్ఫా తెలుసు, ఆల్ఫా స్క్వేర్ తెలుసు. ఆల్రెడీ ఆల్ఫా ఈజ్ ఏ కామన్ రూట్ ఆఫ్ 1 and 2 అనుకున్నాం కదా. ఆల్ఫా ఎప్పుడైతే కామన్ రూట్ అయిందో ఈ ఈక్వేషన్ ఆల్ఫా సాటిస్ఫై చేయాలి కదా. అంటే ఏంటి అవ్వాలి? ఆల్ఫా స్క్వేర్ ప్లస్ a ఆల్ఫా ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ఫా అండ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ వాల్యూస్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా స్క్వేర్ రైట్ d అండ్ ఆల్ఫా మైనస్ c బై 2 మైనస్ ac బై 2. అంటే ఏమైందంటే ac బై 2 b ప్లస్ d ఈక్వల్ టు ac బై 2. ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into b ప్లస్ d ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ కండిషన్. అదే మనం ప్రూవ్ చేయమన్నారండి క్వశ్చన్ లో. ఇదే మనకి రిక్వైర్డ్ కండిషన్. ఓకేనా? రివ్యూలో రాంగ్ వన్లో 1 2 3 ట్రై చేయండి. ఫోర్త్ చెప్పాం కదా. ఫిఫ్త్ ఏంటంటే సైన్ చేంజెస్ అండి. సైన్ చేంజెస్ కి థీరం 1 థీరం 2 ఉంది కదా. థీరం 1 ఏం చెప్పింది? b స్క్వేర్ మైనస్, మీకు ఏం చెప్పాను? సైన్ చేంజెస్ ఎప్పుడు అడిగినా b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac వాల్యూ కట్టండి. నెగిటివ్ అని వచ్చింది అనుకోండి, వాడు ఏం అడిగితే అదే ఆన్సర్. వాడు పాజిటివ్ అడిగాడు అనుకోండి x బిలాంగ్స్ టు r పాజిటివ్, నెగిటివ్ అడిగాడు అనుకోండి x బిలాంగ్స్ టు r నెగిటివ్. అంతే. ఎప్పుడు b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac నెగిటివ్ వస్తే, b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac పాజిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఫార్ములా మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఆ ఫార్ములా వాడి ఆల్ఫా బీటాలు కట్టేయండి. ఆల్ఫా లెస్ దెన్ చిన్న వాల్యూ ఆల్ఫా, పెద్ద వాల్యూ బీటా. ఏ పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏ వాల్యూ పాజిటివ్ అని నెగిటివ్ అబ్జర్వ్ చేయండి. ఏకి ఆపోజిట్ గా అడిగాడు అనుకోండి, ఆల్ఫా లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ బీటా ఫార్ములా. ఏకి ఏ పాజిటివ్ అయ్యి అడిగింది కూడా పాజిటివ్ అడిగాడు అనుకోండి, అంటే సేమ్ సైన్ అడుగుతున్నాడు అని అర్థం. సేమ్ సైన్ ఎప్పుడు అడిగినా ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఆల్ఫా ఆర్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దెన్ బీటా ఫార్ములా. దాన్ని బట్టి చేయండి. ఏమైనా వస్తే నాకు కాల్ చేయండి, లేకపోతే వాట్సాప్ చేయండి. ఓకేనా? అవి ట్రై చేయండి. ఆల్రెడీ ఈ మోడల్స్ ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం. సైన్ చేంజెస్ అంటే రెండు కట్టాలి. పాజిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందో కట్టాలి, నెగిటివ్ ఎప్పుడు అవుతుందో కట్టాలి. సైన్ చేంజెస్ అడిగాడంటే ఖచ్చితంగా b స్క్వేర్ మైనస్ 4 గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే అడుగుతాడు. మాక్సిమం వాల్యూ, మినిమం వాల్యూ కానీ ఎక్స్ట్రీమ్ వాల్యూ కానీ ఏది అడిగినా సరే ఒకటే ఫార్ములా 4ac మైనస్ b స్క్వేర్ బై 4a. అది మాక్సిమమా మినిమమా ఎలా తెలుస్తుంది? ఏ పాజిటివ్ అయితే మినిమం వాల్యూ రాయాలి, ఏ నెగిటివ్ అయితే మాక్సిమం వాల్యూ రాయాలి. ఇవి ఇంకేమైనా డౌట్స్ వస్తే మనం వచ్చిందో డిస్కస్ చేద్దాం. ఇవి జాగ్రత్తగా వినాలండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రతి ప్రాబ్లమ్ కూడా పబ్లిక్ లో 4 మార్క్స్ గ్యారంటీ అనమాట. అంటే ఈ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా పబ్లిక్ లో 4 మార్క్స్ వస్తాయి. ఇలాంటి ఒక 8 or 9 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. వాటి మీద మీరు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఈ చాప్టర్ నుంచి మీకు గ్యారంటీగా 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఇస్తున్నాయి. ఈ క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుందంటే ఒక ఫంక్షన్ ఇచ్చాడండి. లెట్ ఇట్ బి y. వాట్ ఇస్ దిస్ వన్?
34x minus 71 by x square plus 2x minus 7. So this is a function, let it be equal to y. Given that this function over r and this function represents real numbers. ఈ ఫంక్షన్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఓవర్ ఆర్ మీన్స్ రియల్ నెంబర్స్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అర్థం. అసలు ఏం చేయాలి చూద్దాం. ముందు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేనా. x square by 2xy minus 7y is equal to x square plus 34x minus 71. Take all values to one side. X square into y minus x square, 2xy minus 34x minus 7y plus 71 is equal to 0. X square is now the right. X square common is y minus 1 into x square. X common is 2y minus 34 into x. And constant name is 71 minus 7y is equal to 0. So this is a quadratic equation in terms of x. This is a quadratic equation in terms of x. మీకు ప్రతి ప్రాబ్లం అంతేనండి. ఇచ్చిన ప్రతి ఫంక్షన్ ని y అనుకుంటారు, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తారు, అన్ని ఒకే సైడ్ తీసుకొచ్చేస్తారు. x స్క్వేర్ కోషియంట్, x కోషియంట్ కాన్స్టెంట్ రాస్తారు. ఖచ్చితంగా x స్క్వేర్ x కాన్స్టెంట్ అనే క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ కదా, అది దేంట్లో ఉందని రాస్తారమ్మా, x లో ఉందని రాస్తారు. క్వశ్చన్ ఏం చెప్తుంది? దిస్ రిప్రజెంట్స్ రియల్ వాల్యూస్. సో అండ్ ఇట్ హ్యాస్ real roots. When it is real roots, then delta becomes greater than or equal to 0. Greater than or equal to 0. What is delta? B square minus 4ac is greater than or equal to delta. Instead of b, we are having 2y minus 34 whole square. 4 into a means y minus 1, b means 71 minus 7y is greater than or equal to 0. Now, by simplifying it, we get the solution. Here already we are having 4s common. By taking 2s common in this bracket, out 2 square means 4. So just by taking 2s common, 2 square into y minus 17 whole square. You understood this one? 2y minus 34 can be written as 2 into y minus 17. When this is whole square, automatically this becomes 2 square into y minus 17 whole square. 2 square means 4. 4 into y minus 17 whole square minus 4 into y minus 1 into 17 1 minus 7y is greater than or equal to 0. Simply by cancelling 4, both sides, this is 0. 0 by 4 becomes 0. So now expand the equation. A square minus 2ab, 2 into 4y into 34y, 17 square 289 minus, multiply these two values, 71y minus 71 minus 7y square plus 7y is greater than or equal to 0. Now again by expanding the bracket, 289 minus 71y plus 71 plus 7y square minus 7y greater than or equal to 0. So this becomes 8y square. This is minus 34. This is minus 71. That means minus 105 minus 7 minus 112y plus, by adding these two values, 290 plus 360 greater than or equal to 0. Now we can divide it by 8, I think. By dividing by 8, y square, 8 1 ja 8, 32 means 8 4 ja y, 8 4 ja 32 means 40, 8 5 ja. Now write the factorization method. Y square minus 9y minus 5y plus 45 greater than or equal to 0. Take y as common, y minus 9 minus 5 as common. So overall we get y minus 9 into y minus 5 greater than or equal to 0. By equating these two equal to 0, one value is 9 and another value is 5. Always take lesser value is alpha, greater value is beta. We know first year lo manaki formula తెలుసు చెప్పుకున్నాం కదా functions లో.
when x minus alpha into x minus beta greater than or equal to 0, x belongs to minus infinity comma alpha closed interval union closed interval beta comma infinity. This is the formula. So here alpha must be less than beta. Alpha must be less than beta. So by comparing this one, alpha is 5, beta is 9. So y belongs to minus infinity comma 5 closed interval union closed interval 9 comma infinity. From this మనకి ఏం తెలుస్తుంది చూడండి, 5 అవుతుంది, 5 కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, 9 అవుతుంది, 9 కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి, ఎక్కువ వాల్యూస్ వస్తున్నాయి. అంటే ఏంటి రావట్లేదండి, 5 కి 9 కి మధ్యలో ఉండే వాల్యూస్ రావట్లేదు. అంటే నన్ ఆఫ్ అంటే ఉండకూడదు. ఏ ఉండకూడదు, లైస్ బిట్వీన్ 5 and 9. 5 కి 9 కి మధ్యలో ఉండే వాల్యూస్ ఉండకూడదు అని ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. మనకు కూడా అదే కదా వచ్చింది, 5 కన్నా తక్కువ వచ్చాయి, 9 కన్నా ఎక్కువ వచ్చాయి. 5 కి 9 కి మధ్యలో రాలేదు కదా, దేని వాల్యూస్ రాలేదు, y వాల్యూస్ రాలేదు. y అంటే ఏంటి, ఈ ఫంక్షన్ అంటే ఇదే కదా. సో ఈ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా ఏ రెండు మధ్యలో ఉండదని తెలిసింది మనకి, 5 and 9. Therefore show that this మీద రాసేయండి, none of the values of x square plus 34x plus 34x minus 71 by x square plus 2x minus 7 or r lies between 5 and 9 is proved. సేమ్ ఇలాంటి అన్ని ఇదే మోడల్ ఉంటాయి కాబట్టి మళ్ళీ ఇది నేను రిపీట్ చేయట్లేదు. ఇంకో ప్రాబ్లం కూడా ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది, అది కూడా మీకు జాగ్రత్తగా ఉంటే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఓకేనా? Now we discuss about example 8. Find the maximum value of this one over r. Whether maximum అడిగినా minimum అడిగినా for what values of x అని అడిగినా what value of the function అడిగినా ఇందాక lies between 5 and 9 అలాంటి ఏ మోడల్ అడిగినా 4 మార్క్స్ ఈ మోడల్ ఎప్పుడు అడిగినా సరే ముందు ఫంక్షన్ ఏదైతే ఇచ్చాడో దాన్ని y అనుకొని చేసేయండి. That y is equal to x square plus 14x plus 9 plus x square plus 2x plus 3. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని చెప్పానండి, క్రాస్ మల్టిప్లై చేయాలి. ఏంటి క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే x square y plus 2xy plus 3y ఇక కాంబినేషన్ x square plus 14x plus 9. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాను, అన్నీ ఒకసారి కామన్ తీసేయండి. x square into y minus x square plus 2xy minus 14x plus 3y minus 9. దేనికి సంబంధించింది అది తెచ్చేయండి. x square y minus x square 2xy minus 14x 3y minus 9. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ ఏం చెప్పానండి, x square కామన్ తీయాలని చెప్పాను. x square కామన్ తీస్తే వస్తుంది y minus 1 into x square. ఇక్కడ ఏం కామన్ తీయాలని చెప్పాను, y x అంటే ఏం వస్తుంది 2y minus 14 into x. నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటంటే కాన్స్టెంట్ 3y minus 9 is equal to 0. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుంది, ax square plus bx plus c is equal to 0. కాబట్టి ఏం రాయాలి ఇక్కడ, this is a quadratic equation in terms of x and it has real roots implies delta greater than or equal to 0. Or r means real roots, so delta greater than or equal to 0. So b square minus 4ac again greater than or equal to 0. Instead of b we are having 2y minus 14 whole square minus 4 into y minus 1 into 3y minus 9 greater than or equal to 0. ఇందాక నేను చెప్పిన 2 కామన్ వచ్చింది అనుకోండి, 2 స్క్వేర్ బయటకు వస్తే అవుతుంది 4. 2 కామన్ రాలేదనుకోండి, మామూలుగా హోల్ స్క్వేర్ చేయాలి. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేసి వచ్చిందని 4 తో మల్టిప్లై చేయాలి, సింప్లిఫై చేయాలి. కామన్ వస్తే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది, మల్టిప్లికేషన్ కొంచెం ఈజీ అవుతుంది. 2 కామన్ తీస్తే ఏం మిగులుతుందండి, ఇక్కడ y minus 7 హోల్ స్క్వేర్ మిగులుతుంది. 2 స్క్వేర్ బయటకు వస్తే ఏమైందండి 4 minus 4 into ఈ వాల్యూ గా రాసేయండి, y minus 1 into 3y minus 9 greater than or equal to 0. ఈ 4 ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయిపోయింది కదా, a minus b హోల్ స్క్వేర్ ప్రాబ్లం ప్రకారం ఎంత చేసాం, a స్క్వేర్ minus 14y plus 49 minus మల్టిప్లై చేసేద్దామా, 3y స్క్వేర్ minus 3y minus 9y plus 9 greater than or equal to 0. Just expand it and simplify it. Plus 49 minus 3y square plus 3y plus 9y minus 9 greater than or equal to 0. We get minus 2y square. This is 12y minus 14y minus 2y minus 2y
49 minus 9. That means 40 plus 40 greater than or equal to 0. Always we must have positive value of y square quotient. So by multiplying with minus value, we get 2y square plus 2y minus 40. When we multiply positive with negative, we get less than or equal to 0. By changing the sign, inequality changes. Greater than becomes lesser value. Dividing with 2, y square plus y minus 20 less than or equal to 0. Take the factors, y square plus 5y minus 4y minus 20. Take y as common, y plus 5 minus 4 as common, y plus 5. Overall y plus 5 is common and y minus 4 less than or equal to 0. This is the formula x minus alpha into x minus beta less than or equal to 0. The formula for this one is x belongs to closed interval alpha comma beta. X belongs to closed interval alpha comma beta. By equating y minus 4 is equal to 0, y value is 4. By equating y plus 5 is equal to 0, y value is minus 5. 4 minus 5. రెండిట్లో లీస్ట్ వాల్యూ ఏదండి? minus 5. సో ఆల్ఫా minus 5 అవ్వాలి, బీటా 4 అవ్వాలి. కాబట్టి x బదులు ఇక్కడ ఏమన్నాము y కదా. సో y బిలాంగ్స్ టు ఏంటి? క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ -5, 4. దీని అర్థం ఏంటంటే క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ -5, 4 అంటే -5 నుంచి 4 వరకు వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. రెండు వాల్యూస్ కూడా తీసుకోవాలి. -5 ఉంటుంది, 4 ఉంటుంది క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ కాబట్టి. సో ఎక్కడ వరకు వాల్యూస్ వచ్చాయిపోయి 4 వరకు వచ్చాయిపోయి అంటే 4 అనేది ఏంటి అయిపోవాలి? మాక్సిమం వాల్యూ అయిపోవాలి. దేర్ఫోర్ మాక్సిమం ఆఫ్ ఫంక్షన్ x square plus 14x plus 9y సేమ్ అక్కడ ఏముందో అది రాసింది నేను బయట తీసి రాసింది plus 2x plus 3 over r is ఎంత వచ్చింది మనకి 4. సో 4 is the maximum value. ఓకేనా? Now examples are completed. Now exercise Roman 1 is also completed. In Roman 2, first and second problems we can easily do by using this same model. అన్నిట్లోనే మీకు ఏమి ఇస్తారంటే నాకు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇస్తాడండి, ఇచ్చి x తాలూకు వాల్యూస్ కనుక్కోమంటున్నాడు. అవునా? అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకు బౌండరీస్ కనుక్కోమంటాడు, అంటే y వాల్యూస్ కనుక్కోమంటుంటాడు. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు చూస్తే అర్థమైపోతాయి. అన్నీ ఒకటే, y అనుకొని చేసేటమే. ఇది ఎలా చేయాలంటే లెట్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు x by x square minus 5x plus 9. క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేయండి. x square into y 5x into y plus 9y is equal to x. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పారంటే అన్ని ఒక సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. x ఇటు ఒక x స్క్వేర్ లేదు కదా, minus 5xy minus x plus 9y is equal to 0. ఒక మోడల్ రాసేయండి. y into x square minus x into 5y plus 1 plus 9y is equal to 0. మీకు చూడగానే అర్థమైపోతుంది కదమ్మా. సేమ్ ఎంతట్లాగే దిస్ ఈజ్ an quadratic equation in terms of x and roots are real. Implies delta greater than or equal to 0. That means b square minus 4ac greater than or equal to 0. b square means minus of 5 plus 1. Minus ఉంది కానీ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. 5y plus 1 whole square 4 into a means y, b c means 9y greater than or equal to 0. అందాక 2 కామన్ రావట్లేదు కదా, కాబట్టి మామూలుగా ఎక్స్టెండ్ చేయండి. 25y square plus 10y plus 1. This means this is minus 36y square greater than or equal to 0. ఓకేనా? 25y square minus 36y square means minus 11y square plus 10y plus 1 greater than or equal to 0. నెగటివ్ తో మల్టిప్లై చేసేయండి. 11y square minus 10y minus 1. నెగటివ్ తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈక్వల్ చేంజ్ అయిపోతుంది కదా. greater than or equal to 0 అయిపోయింది. less than or equal to 0. Again adjust minus 10y as minus 11y plus y minus 1 less than or equal to 0. Take 11y as common, y minus 1 plus 1 as common, y minus 1 less than or equal to 0. Overall we get y minus 1 as common, 11y plus 1 less than or equal to 0. In the same formula in the previous problem చెప్పాను కదా, x minus alpha into x minus beta less than or equal to 0 కదా. ఇది ఈక్వల్ చేస్తే y వాల్యూ 1, ఇక్కడ y వాల్యూ ఎంత? -1/11. అంటే ఏమైనట్టు మనకి
అర్థం అవడానికి ఏం రాసుకుంటున్నాం? ఆల్ఫా ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? -1/11. బీటా ఎంత వచ్చింది? 1. మన ఫార్ములా ఏం చెప్తుందండి? x belongs to closed interval alpha comma beta. So y belongs to ఏం చెప్పాలి? closed interval alpha అంటే -1/11 comma 1. అంటే the value of y is lying between -1/11 and 1. అదే కదా మనకు ప్రూవ్ చేయమన్నాడు. Therefore x by x square minus 5x plus 9 lies between -1/11 and 1 for all x belongs to R is proved. ఓకేనా? హోంవర్క్ ఇద్దాం అనుకున్నాను, జస్ట్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని. అంటే ఇంత మోడల్లో లేదనుకుంటారని ప్రాబ్లం చెప్తున్నాను చూడండి. సేమ్ ఇదంతా మన y అమ్మ, అవునా? లెట్ y is equal to 1/3x plus 1 plus 1/x plus 1 minus 1/3x plus 1 into x plus 1. Here LCM is 3x plus 1 into x plus 1. Here మనకి x plus 1 లేదు కదా, x plus 1. ఇక్కడ 3x plus 1 లేదు కదా, 3x plus 1. ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి కానీ నేను రాసేది 1 క్యాన్సిల్ అయిపోయిందా? ఏమవుతుంది మనకి? 4x plus 1 by మల్టిప్లై చేసేయండి. 3x square plus x plus 3x 4x plus 1. This is the value of y. ఇందాక ఇప్పుడు మన రెగ్యులర్ ప్రాబ్లంలోకి వస్తుంది కదా, సేమ్ దీన్ని మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేయండి, ఒక సెట్ తీసుకొచ్చేయండి, సాల్వ్ చేసేయండి, అన్ని తీసుకొని వచ్చేయండి. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది అనుకోండి, గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది మీకు. అప్పుడు ఫార్ములా ఏంటి? -∞ కామా ఆల్ఫా క్లోజ్డ్ యూనియన్ క్లోజ్డ్ ఇంటర్వల్ బీటా కామా ఇన్ఫినిటీ. ఎగ్జాంపుల్ 7 చేసాం కదా, సేమ్ అదే మోడల్ ఎగ్జాంపుల్ 7 మోడల్లోనే వస్తుంది. సేమ్ డస్ నాట్ లై బిట్వీన్ అన్నాడు కదా, కాబట్టి 1 and 4 మధ్యలో రాదు. 1 వస్తుంది, 1 కన్నా లెసర్ వాల్యూస్ వస్తాయి. 4 కన్నా గ్రేటర్ వాల్యూస్ వస్తాయి. 1 4 రాదని చెప్పి రాస్తాయి. ఎగ్జాంపుల్ 7 ఎలా చేస్తామో అలాగే చేయండి. ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ఇదే మోడల్ మీరు జాగ్రత్తగా వర్క్ చేస్తూ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? మనకి ఈ మోడల్లోనే మనకి పబ్లిక్లో 4 మార్క్స్ వస్తుంది అనుకున్నాం. ఈ మోడల్లో కొంచెం కష్టమైన లెక్క ఏదంటే ఇది ఒకటే, కష్టమే ఉండదు. ఇప్పటి వరకు మనకి లెక్కలో ఎక్కడ కూడా మీద ఎక్స్ వాల్యూస్ కాన్స్టెంట్స్ ఇచ్చాడు, కింద పక్కడికి ఇచ్చాడు, క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి అయితే ఒక పక్క తీసుకొచ్చేసాం. ఇంతవరకు మనం ఏం చేసామంటే ఎక్స్ప్రెషన్ వాల్యూస్ కట్టాం. ఇక్కడ ఏంటంటే వై వాల్యూస్ కట్టాం అన్నమాట. ఇక్కడ అలా కాదు, పీతాలకు బౌండరీస్ కట్టాలి. ఇది ఒక్కటే కొంచెం జాగ్రత్తగా వింటే సరిపోతుంది, అవునా? ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇది గుర్తుండిపోతుంది. చాలా ఈజీ కూడా, సేమ్ మోడల్ ఏనండి. లెట్ y is equal to x minus p by x square minus 3x plus 2. మళ్ళీ అగైన్ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసేయండి. ప్లస్ 2y is equal to x minus p. ఒకసారి తీసుకొచ్చేయండి అమ్మా. x square into y minus 3xy minus x plus 2y plus p is equal to 0. ఏమవుతుంది? y into x square minus x into 3y plus 1 plus 2y plus p is equal to 0. ax square plus bx plus c is equal to 0 లా వస్తుందా? This is same in that like a quadratic equation in terms of x and roots మళ్ళీ ఏమన్నా real values కదా, and roots are real. implies delta ఎంత అవ్వాలమ్మా? greater than or equal to 0. delta అంటే ఏంటి? b square minus 4ac greater than or equal to 0. what is b square? minus of 3y plus 1. square ఎందుకు అంటే ఏమవుతుందమ్మా? 3y plus 1 whole square 4 into y into c means 2y plus b greater than or equal to 0. explain చేసేయండి. 9y square plus 6y plus 1 minus 4y into 2y minus 8y square minus 4y into plus b minus 4yb greater than or equal to 0. 9y square minus 8y square means y square plus take y as common 6 minus 4b plus 1 greater than or equal to 0. Now we have to find the not ఇక్కడ వరకు ఇంతవరకు ఏం చేసాం మనం? దీని నుంచి y కలకు వాల్యూస్ కట్టేసాం. y minus alpha into y minus beta ఫార్ములా కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఇక్కడ అలా కాదు, b కలకు బౌండరీస్ కట్టాలి. ఇక్కడ థీరం 1 జాగ్రత్తగా యూజ్ చేయాలి. థీరం 1 ఏమవుతుందంటే a అంటే ఇక్కడ ఏంటి? 1 ఏనా? a వాల్యూ ఎంత? 1. ఇది ax square plus bx plus c లా ఉందా? ax square plus bx plus c ఏంటి ఇచ్చాడు? గ్రేటర్ దాన్ 0. గ్రేటర్ దాన్ 0 అంటే పాజిటివే కదా, అంటే a పాజిటివ్, a వాల్యూ 1 అంటే పాజిటివ్ అండి. ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా పాజిటివే, అంటే ఎక్స్ప్రెషన్ a వాల్యూ రెండు సేమ్ సైన్ ఉన్నాయి కదా. రెండు సేమ్ సైన్ ఎప్పుడైతే ఉన్నాయో ఖచ్చితంగా డెల్టా లెస్ దెన్ 0 అవ్వాలి కదండి. థీరం 1 ప్రకారం అన్నమాట. హియర్ a is equal to 1 greater than 0 and given expression
is positive. So b square minus 4ac is less than 0. The roots must be imaginary. So b square means 6 minus 4p whole square, 4 into 1 into 1 less than 0. Explain చేయండి. 36 minus 16p square minus 48p minus 4 less than 0. 16p square minus 48p plus 32 less than 0. 4 తో డివైడ్ చేసేయచ్చు కదా, 16 తో డివైడ్ చేసేయచ్చు. p square minus 3p plus 2 less than 0. Factors కట్టేయండి. p square minus 2p minus plus 2 greater than 0. Take p as common. This is p minus 2 minus s common, p minus 2. Overall గా p minus 2 is common. p minus 2 into p minus 1 less than 0. ఈక్వల్ చేయండి. p వాల్యూ 1 p వాల్యూ 2 కదండి. ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, లెస్ దెన్ 0 ఉన్న ఫార్ములా ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ ఆల్ఫా కామా బీటా. therefore p belongs to open interval 1 comma 2. So this is the final answer. So ఈ ప్రాబ్లం ఏం చేసాం మనం, p తాలూకు బౌండరీస్ పెట్టాం. p తాలూకు బౌండరీస్ ఎలా పెట్టాలి, ఇచ్చిన దాన్ని y అనుకుంటారు, క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొస్తారు, రూట్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకొని ఈక్వేషన్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు వరకు ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసి y వాల్యూ కట్టారు. ఇక్కడ అలా కాదు, p వాల్యూస్ కట్టాలి. ఒకవేళ మీరు y వాల్యూస్ పెట్టినా p గా వస్తుంది, దాని ఉపయోగం లేదు. సో p బౌండరీస్ కావాలంటే ఈక్వేషన్ ని దీన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూ 1 ఉంది, ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా పాజిటివ్ ఉంది. రెండు సేమ్ సైన్ ఉండాలి అంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఖచ్చితంగా ఏంటి అవ్వాలి, లెస్ దెన్ 0 అవ్వాలి. లెస్ దెన్ 0 అవ్వాలి కాబట్టి లెస్ దెన్ 0 కి ఈక్వల్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. దీంతో మన క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ ఎక్సర్సైజ్ 1 ఎక్సర్సైజ్ 2 కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. దీని తర్వాత ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం ఉంది. అదేం చెప్తున్నారంటే ఈక్వల్ రూట్స్ ఉన్నాయి అంటున్నాడు. ఈక్వల్ రూట్స్ ఉండాలంటే b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఏంటి అవ్వాలి, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవ్వాలి. b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఈక్వల్ రూట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఫిఫ్త్ ప్రాబ్లం మీరు చేసినప్పుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 కి ఈక్వల్ చేసిస్తే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఎక్సర్సైజ్ C ఉంది, అది మనం డిస్కస్ చేస్తే ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది.